ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भग्निवृंद आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री पतित पावन भगवान कालंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुच्छ चारु चुलिया खजल कालिया कांच मालिया मणि मकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कला करजित सुंदर मुख मंडलिया हे महाप्रभु जगन्नाथ तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत तुम चरण कमल रे कोटि कोटि दंडवत। पतित पावन बाना फरफर उड़ुची जासु पतित पावन बड़बाना गावई श्रुति संथ वेद पुराना। एपटे महाप्रभु जलपान करिवे प्रस्तुति होउची प्रसाद महाप्रभु जलखिया खाइबे सकाळ जलखिया महाप्रभु कालिया रुसना भोकलाणी कांदना आउ अल्प टिके अल्प समय सांगे 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 प्रस्तुति हो जाउची देखुना से केते तर तर शीघ्र शीघ्र महाप्रभु भोग लगेबे लगी भोक होलाणी सकाळू आ सकाळू जते स्ट्रॉंग खाइबे तबे आज पुणी एकादशी महाप्रभुंक श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथंक अन्न अन्न महाप्रसाद भक्षणीय एकादशी रे अनेक लोक आसंदे आज एकादशी आमे अन्न खाइबुनी अरे जगन्नाथंक महाप्रसाद जो अन्न से कौन साधारण अन्न वैष्णव अग्नि रे परिपक्व होइछि ता महाप्रसाद ताको प्रसाद भी कुआ जाएनी तेणु ताहा ग्रहण योग्य और ग्रहणीय। तेबे आजी ये जो एकादशी ये एकादशी रो नाम होछि मोहिनी एकादशी मोह माया ठारू दूर रे रहिबार मार्ग पाइबार एकादशी। आजिर नीति कौन केते सुंदर देखिए आगर तो जानी तथापि रात्रि रे महादीप दर्शन करने को आदौ भूलिबेन ता पुणी जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे लाइव बोले तो जय जगन्नाथ टीवी यही एकादशी महाप्रभुंकर जो नीति ए रात्रि नीति संध्या आलती परर नीति संध्या आलती परे आउ ये नीति पालन पाई प्रायतः 21 जन सेवकों आवश्यकता पड़ता। हाथ टेकी भक्त बांधी हाथ में घड़ी आम मैंने समस्ते हाथ में घड़ी बांधे किंतु आमे ता से घड़ी पाखे बा समय पाखे आमे बंधा पड़ जाए आमे बांधीचे सत किंतु आमे बंधा पड़ जाए किंतु जगन्नाथ महाप्रभुंकर किसी आवश्यक नहीं समय हाथ में से बंधा नुह तांको हाथ में समय बंधा समय तांको इशारा रे चले आमे समय रे इशारा रे चले यही हूँ फरक। तेणु मध्याह्न धूप जितेबाला बढ़ ठाकुर मानकर बेश मैलम हम
ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି ହେବ। 3 ଜଣ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଯେ କି ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରସ୍ତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ 3 ଜଣ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ମହାଜନ ସେବକ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜେ କରେଇବେ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଥିବ କ'ଣ, ଆଜି ପୁଣି ସୋମବାର, ଆଜି ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦନଜାତ ଚାଲିଛି, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହେବେ, ବେଢ଼ା ବୁଲିବେ। ତାପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ବିଜେ ପୂର୍ବକ କୋରା ଭୋଗ ଆଳତୀ ବନ୍ଦାପନା ଏସବୁ ନୀତି ବଢ଼ିକି ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନୀତି। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଅଛି, ମହାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଯେଉଁ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଁଳା ବେଢ଼ା, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଏପଟେ ପତିତ ପାବନ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେ ଏକାଦଶୀ ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ମହାଦୀପ, ସେଇ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଖପୁରିଆ ତା ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାନା ଲାଗି ହେବ, ପୁଣି ରାତିରେ ଚଢ଼ିକି ସେ ସବୁକୁ ଓଲାଗି କରିବେ। ତଳେ ଯେତିକି ଅଛି, ଉପରେ ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ରହିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସେବକ ବା ଚୁନରା ସେବକ। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଘିଅ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, କଦଳୀ ବାସୁଙ୍ଗାରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼େଇକି ବଳିତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ପାଖକୁ। 3 ବାଡ଼ରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେ ବଳିତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଆଳତୀ କରିବେ ଆଗ ଭିତର ନୀତି ଇଏ। ତାପରେ ସେ ମହାଦୀପକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଚାରି ପାଖରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଗ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ତରଗଳି ଅଛି, ସେଇଠାରୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ। ଆଉ ସେ ଦଧିନଉତି ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି, ଯେଉଁ ଦଧିନଉତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅମୃତ କଳସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାରି ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଦଧିନଉତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରସାଦ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗି କରିବେ ଏବଂ ଲାଗି କରିକି ମହାଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଲଗେଇକି 3 ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିବେ 3 ଘେରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି, ଯାହାକି ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଥାଅ, ଆହେ ମହାବାହୁ ହରି ହରି ବୋଲ ଡାକ ଦେବେ। ଏହି ନୀତି ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଫଳାହାର ବା ରାତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଜନ କିଛି କରିବେ, ଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଛି କେଉଁ ବାରରେ ନା ସୋମବାରରେ। ସୋମବାରରେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ତାକୁ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ନୀତି ଆଉ ରହିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢ଼ିବ, ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଲିଙ୍କି ବିଜେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଯିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯିବେନି
এইଥିପାଇଁ ଯିବେନି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଦୁଇ ଠାକୁର ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି କିନ୍ତୁ ପାଳନ ହେବ କେମିତି ନା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଠାରେ এই নীতি পালন হব। জয় বিজয় দ্বার ঠারে আষাঢ় মাস শয়ন একাদশী ঠারু কার্তিক শুক্ল একাদশী পর্যন্ত পালন মানে লোকনাথଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଦନ ମୋହନ ଯାଆନ୍ତିନି ଏକାଦଶୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ସମୟରେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀରେ ଠାକୁରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପୁଷ୍ପ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଳଙ୍କାର ତ ସାମାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ନୁହଁ, ଅଳଙ୍କାର। ସତରେ ସେପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ପତିତ ପାବନ ଠାକୁର, ପୁଣି ବେତବାଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ବାଜୁଅଛି ବେତବାଡ଼ି। ଠେଲି ଦେଇ ଯିବା ମାଡ଼ି ଧକ୍କା ବାଜିଲେ ସହିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ବଢ଼ିଆ ଭଜନ, ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ। ଶ୍ରୀ ଭୂମାଧବ ଚକ୍ର ଚକ୍ରବନି ଭୃଦ ଭଦ୍ରାଭିରଭ୍ୟୁଜ୍ୱଲମ୍ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ପ୍ରମୁଖାଖିଲାମର ଶିଖା ଜୁଷ୍ଟାଙ୍ଘ୍ରି ପୀଠୋପଲମ୍ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ମୌଲି ମଣ୍ଡନ ମହା ନୀଳାୟମାନଂ ମହ ଶ୍ରୀଭୂମାଧରିତ ସ୍ମରଂ ଭବତୁ ନ ପ୍ରତ୍ୟୁହ ହତ୍ୟୁଦ୍ୟତମ୍। ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ଭବ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସପ୍ତଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାରି ବିଗ୍ରହ ମାଧବ ଯିଏ ଦାରବତନୁ, ଆଉ ଭୂଦେବୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜଦେବ ପରମହଂସ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତଧା ବିଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ସେଥିରେ ବଳଭଦ୍ର ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ମମାତ୍ମେବ ମହାଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା। ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯିଏ ମା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ, ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଏହି ପୂଜା ତତ୍ତ୍ୱରେ ସପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ସପ୍ତାବରଣର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ। ସତରେ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏକାଦଶୀ। ଏ ଏକାଦଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସେ ଯେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀକୁ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ଯାହାକି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ,
ଜନମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଦଳିଶ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ବୈଶାଖ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ମାସ, ଇଏ ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ସବିସ୍ତାର ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ସବିସ୍ତାର। ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମପୁତ୍ର, ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି? ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଯାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କର ବିରହରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଅଛି। କାହିଁକି? ଯିଏ ରାମ ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଶ୍ଵେତ ତ୍ରେତୟାରେ ପିତ, ଏ ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ଵେତ, ତ୍ରେତୟାରେ ପିତ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଅବତାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭାଗବତୀ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରୂପରେ ରାମ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ପାଳନରେ ଜୀବର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଗୁରୁଦେବ କିଏ? ସେ ନା ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ସୁଧାଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ ତୁମେ। ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ମରଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଯେଉଁ ରାମ ନାମ। ତଥାପି ଲୋକହିତ କାମନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତର କଥା କହୁଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି? ଏହା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ହିତାର୍ଥେ, ଲୋକହିତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଆର ନାମ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବକତା ଯହିଁ ନାହିଁ, ରୋଦନ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ? ଏଠି ଶ୍ରୋତା ମହାନ। କିଏ ସେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ, କାରଣ ଗୁରୁ ପଦେ କହିକି ରହିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଲୋକମାନେ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? କାହିଁକି ପାଳନ କରିବେ? ଏ ବ୍ରତକୁ, ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବେ? ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇବେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ କଥା କହୁଛି। ପରମ ପୁଣ୍ୟଦାୟିନୀ ଏ ବ୍ରତ।
ए व्रत जी पालन करती सेमानकर समस्त पाप एवं दुख तथा समस्त मोह जाल जाल तो जाल पुणी गोटे मोह जाल कौन ना मोह रूपक जाल रे कौन हुए ना मनीष छंदी हो जाए ता भितर बाहरी पारे जेमिति जाल भितरे माछ पड़गले छटपट होता है बाहरी पारेनी सेमिति मोह रूपक जाल रे मनीष जेतेबेले पड़ी जाए मीन भली छटपट तेणु ए एकादशी को पालन कले एथिरे कौन हम समस्त दुख पाप एवं मोह जाल दूर हो निवृत्त हो प्रस्तुति गले नहीं एथर महाप्रभुंकर भोग आलती टेका हब भोग टेका हब आलती अच्छी समय हौ आग भोग टेका पर्यंत जाऊ नहीं कि आमे आपण माने मध्य अपेक्षा करछन्ते आलती दर्शन करिया पई तेबे ए जो पुण्य पुणी ए कथा कहला पर से पचारछन्ती जे जो समस्त मोह जाल दूरे जीव पाप दूरे जीव दुख दूरे जीव ना ये खाली एमती ब बा बी बुरे अछि ना किछि छ छा छी छु हेछि केही ये व्रत किए पालन करिछि का ऊपर तार प्रभाव पड़िछि दया करी टिके कहिबे सेठी कहउछन्ति किए से ना राजगुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम शुणुछन्ति कहले शुण यदि पचारिल केमिति शुणिब ना एकाग्र चित्तरे शुणिब एकाग्र चित्त मन ध्यान दे कहूची पवित्र सरस्वती नदी तटरे भद्रावती नाम रे गोटे सुशोभना नगरी थिला नगर नाम कौन थिला ना भद्रावती अत्यंत सुंदर नगरी अच्छा भद्रावती बढ़िया आउ ए बैशाख मासरे गोटे चापर नाम मध्य भद्रा आउ से भद्रावती नगरी रे जड़े राजा थिले जे राज्य परिचालना करुथिले तांकर नाम होची द्युतिमान द्युतिमान नामक राजा राज्य परिचालना करुथिले आओ से राजा चंद्रवंश रे उत्पन्न होइतिले धैर्यशील सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञा पालन रे तत्पर थिले आ से नगरी रे धन धान्य रे महासमृद्धिशाली एक धर्मात्मा पुण्यवान विष्णु भक्त वैश्य वास करथिले तांको नाम होची धनपाल विष्णु भक्त वैश्यंक नाम धनपाल राजा होचंती द्युतिमान महाप्रभु को मुंडियाटिए मारिले देव देव जगन्नाथ प्रणतार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवस्तागरे त्राहि मां पुंडरीकाक्ष तेणु से जो धनपाल से कौन करती जड़े महात्मा से लोकहित पाई तांको नगरी रे बहु जलछत्र अन्नछत्र पांथ निवास बा धर्मशाला सुपेय अर्थ उत्तम जलपान पाई सुस्निग्ध पानीय जलपूर्ण कूप स्वच्छ सरोवर पुष्प उद्यान
ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ରଶସ୍ତ ସରଣୀ, ପୁଣି ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପଣ୍ୟବିଥିକା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନାମର ସାର୍ଥକତା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଲା ପ୍ରସାଦ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଦ୍ରିଧାମରେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ରାମେଶ୍ୱରମରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ, ତା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଦରକାର ଥିବ, ସେ ଦେଖିବ ସେ ତ ରହନ୍ତିନି, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ, ଚାଲ ଘରଟି ଯାଇ ଦେଖା କରିବା। ସେ ଠିକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆସିଥିବେ, ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ମନ ବି ଶାନ୍ତ ଥିବ, କାରଣ ଭୋକିଲା ନଥିବେ। ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି ଆମେ କାମ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ହୁଏତ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଯେଉଁଠିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେବେ ଯାହା କିଛି ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା କରିବେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପରହିତବ୍ରତୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପରାୟଣ ଏହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧନପାଳ, ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ସମାନ, ଦ୍ୟୁତିମାନ, ମେଧାବୀ, ସୁକୃତି ଏବଂ ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। 5 ଜଣ ପୁତ୍ର। କ'ଣ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ? ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସମାନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୟୁତିମାନ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମେଧାବୀ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁକୃତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ଭଲ ନାଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇଦେ ମୋ କହ୍ନେଇରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଗେଲ ନାହିଁ, ଏଥର ଖାଇଲେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ସୁନା ପିଲାଟା, କହ୍ନେଇ ଭଳିଆ ସୁନା ପିଲା କିଏ ହବ? ଭାରି ସୁନା, 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା। ଏପଟେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପତ ପାବନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଫରଫରେ ଉଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପୁଅ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ ନା। ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଧୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ 4 ଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ଲାଗେନି। ତା କାମ ଓଲଟା ଆଉ ଅଲଗା। ସଦାବେଳେ ମହା ପାପରେ ରତ ଥାଏ ବା ଲୀନ ଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି, ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରତ,
असती बारनारी जुआ खेलिबा एवं आसव पानादि आसक्त जीवहिंसा परपीड़न आदि जाबतीय अधर्माचार लिप्त होकरी से एमिति धार्मिक पितांकर कूल कलंक स्वरूप अत्यंत अतीव स्वच्छ कुलांगार पुत्र रूप से परिणत होगा दृष्ट बुद्धि। तेबे दृष्ट बुद्धिर कौन है आमे आगो को जानिबा किंतु आसंतु दर्शन करिबा महाप्रभुकर भोग आळती आउ श्रवण करिबा सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भोग आळती भजन। जय जगन्नाथ।
जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शन करुथिले महाप्रभुंकर भोग आळती, श्रवण करुथिले सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर भोग आळती भजन। तेबे आसंतु आमे एकादशी विषय रे आलोचना करुथिले, जहाँ नाम धृष्ट बुद्धि, जे सबु पापर थिला खणी, सबु समय पाप चिंतारत, पापासक्त, पाप कर्म लिप्त रही अत्यंत घृण्य जीवन यापन करुए। तेणु दिने ताकू पितृमातृ स्नेह, भ्रातृस्नेह, आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव समस्त स्नेह से वंचित है एवं ताकू कौन कले जातिच्युत समाजच्युत करी एकुटिया कि सजन समाज रे अत्यंत घृणित हो पड़ा। बापा ताकू राज्य बाहर करदेले। किछिटा वस्त्र निजर व्यवहारिक नहीं, अलंकार एमती नहीं विक्रय करिकी से सब अर्थ द्वारा किछि दिन चलिला एवं चलिबा परे जेतेबेले से सब सरीगला चोरी करने को लगिला। चोरी करने भितरे देखला जे शास्ति भी मिलुची, तेणु जाइके शेष को शास्ति भी पाइला। जे किछि दिन दृष्टबुद्धि जंगल रे जाइके रहिला। जंगल रे जेतले रहिला किछि फलमूल शिकार ये सबू जहाँ फल खाइला खाइला, शिकार मध्य कला। तापर एमिति समय आसिला जे आ शिकार मध्य करि पारलानी, सबु समय फलमूल ठीक मिलेनी। तेणु दिने क्षुधा तृष्णार अत्यंत कातुर होइकरी कौन कला, शेषकू से किछि भिक्षा मध्य मागिला एवं भिक्षा बा ताकू दब किए। एमती जीव हिंसा करी जेतेबेले किछि दिन अतिक्रम करिछि, पापानुष्ठान माने जे खणी से धृष्ट बुद्धिर किछि काल जेतेबेले अतिक्रम होइछि, कौन सी कारणवशत पूर्व पुण्य प्रभाव रे से घूरी घूरी की महातपस्वी कौंडिन्य मुनि आश्रम रे पहुँची। तेरे कौंडिन्य मुनि आश्रम रे पहुँची, सेठी बैशाख मास गंगा स्नान समापन करिकी मुनिवर कौंडिन्य आश्रम को प्रत्यावर्तन करुथिले। एही समय दुख शोक प्रपीड़ित दृष्टबुद्धि दैवक्रमे मुनि वस्त्र विगलित एक बिंदु जल स्पर्श करर्थ मुनि गाधेकी गला बेलू तो जल ठोपाए तांको देहरे पड़ी जाइछि, जहाँ फल कि से ही जाइछि पाप रहित। भक्त माने केते खुशी रे दर्शन करिके आसुछन्ति। जेतेबेले पापता देहरु क्षीण हो जाइछि, अत्यंत कातर होइकि से कौंडिन्य मुनि की कहिछि, हे ब्राह्मण मते एमिति किछि उत्तम प्रायश्चित कथा कहतु जहाँ मो भली महादुराचार पापिष्ट पक्षरे बिना जत्न रे संपादन करिबा संभव होइजिवो। अद्यावधि बहु पाप करिबा फल मु धनहीन, गृहहीन, आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव ये समस्त ठारू हीन प्रभु होइकि अत्यंत मन दुखरे जीवन अतिबाहित करुछि, समय काटुछि। तेणु मते दयाकरी किछि उपाय कहतु। सेतेबेले पर दुख कातर मुनि जे पर दुखरे दुखी ही मुनिवर कौंडिन्य कहिले, जो तुमर अतीव गुरुतर पाप अनायास अल्प क्षण निशेष हो पार, तार गोटे सहज उपाय मु तुमको कहूची शुण। तमे एकाग्र चित्तरे ताको श्रवण कर एवं बैशाख मास शुक्ल पक्षर एकादशी टीकू तमे पालन कर, जार नाम होची मोहिनी एकादशी। एवं ए मोहिनी एकादशी मनुष्यर बहु जन्मर संचित सुमेरु पर्वत भली
ପାପ ରାଶିକୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଭଳି ପାପ ରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ପାପ କାର୍ପାସ ହେଲେ ପର୍ବତ ସମ। ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପାପକୁ ତୁଳା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପାହାଡ଼ ଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି। ପୁଣ୍ୟାଗ୍ନି କଣା ତାକୁ କରେ ଦହନ। ଅଗ୍ନି କଣାଟିଏ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଥିବ ପାପ, ମାତ୍ର ଦିଆସିଲି କାଠିର ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗାରି ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପାପ କାର୍ପାସ ହେଲେ ପର୍ବତ ସମ, ପୁଣ୍ୟାଗ୍ନି କଣା ତାକୁ କରେ ଦହନ ବୋଲି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ଆଉ ମୁନିବରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦିଷ୍ଟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ ମୋହିନୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମହାପାପିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଅଚିରେ ହିଁ ସର୍ବପାପ ରହିତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଗରୁଡ଼ାରୋହଣରେ ସର୍ବାପଦ ରହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବ୍ରତ ଅଜ୍ଞାନକୃତ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ ଯାବତୀୟ ମହାମୋହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତୀର୍ଥ, ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଏହାର ସମାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଜାଣିବା କଥା। ଜାଣିବା କଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। ସେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ କିଏ? ଆପଣ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିମାନରେ। କେତେବେଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ପଟୁଆରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଧର୍ମରାଜ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯମେଶ୍ୱର, ଯମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସେ ଯମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯମେଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ଯମଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଠି ଯମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଛଡ଼ା ପୁର କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଯେତେ ପାପ କରିଥିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପାପ ଦୂରେଇଯିବ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରହିକିରି ପାପ କରିବେ, ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ନର୍କ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ଯମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସନ୍ତି କିଏ? ସେ ଲୌକେଶ୍ୱର ବା ଲାଉକେଶ୍ୱର ବା ଲୋକନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅମଳର କଥା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଲାଉକେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନ୍ୟାୟରେ ଭୀମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କିଏ? ସେ ନା ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଯିଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି, ମୃକଣ୍ଡୁ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଜଣେ ହେଲେ କପାଳ ମୋଚନ। କପାଳ ମୋଚନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ
ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କପାଳ ମୋଚନ ଠାକୁର। ସେଠି ଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରୁ କପାଳ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କପାଳ, ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା। ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତେଣୁ କପାଳ ମୋଚନ। ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର। ନୀଳକଣ୍ଠ କେମିତି ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବିଷକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉଥରେ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରିଥିଲା ସେ ବିଷକୁ ବା ଗରଳକୁ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରଳକୁ ପାନ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। କାରଣ ପେଟକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ମୁହଁ ପାଖରେ ରାମ ନାମ, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠଟି ପଡ଼ିଗଲା ନୀଳ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ହୃଦୟରେ ରାମ ଆଉ ମୁଖରେ ରାମ, କିନ୍ତୁ ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇ କଣ୍ଠ ରଖିଲେ। କାହିଁକି ନା କଣ୍ଠ ଚକ୍ରର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେହେତୁ ରାମ, मेरे रंग रंग में राम, अंग अंग में राम। जन यही जेहेतु मम इष्ट बालक रामा कहते हृदय राम मुखरे राम, तेणु कंठचक्र देवता शंकर पार्वती होइतिबारु शंकर निजे कंठरे रखिले, तार नाम होला नीलकंठ। महाप्रभु को नाम हो गला से दिन ठारू नीलकंठ। से नीलकंठ जे पंच महादेव, से पंच महादेव मंदिर भितर अछंती। आ पंच महादेवंकर विमान जाए क्या पाखक ना चंदन यात्रा रे तांको सांगरे नेकी महाप्रभु जाते। तेबे आपण शुणुथिले पंच महादेवंक कथा। आसंतु आमे श्रवण करिबा। एथर कौन कार्यक्रम सब प्रसारण करा जाउची, टिके कार्यसूची विषय आमे अवगत हेबा एवं एक स्वर रे कहिबा जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी वर्ष सारा श्री जगन्नाथଙ୍କ नीतिकांति लाइव देखंतु। श्रीमंदिर